सत्कार प्यार विच सजी साध संगत प्रेम विच जुड़ के सब सिमरो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू। बख्शिश की महाराज ने गुरबाक बख्शिया, हुक्म सरवण कीता आप जी ने। दाता जी दया करन, जो सुनिया है उन्होंने मन सकीए। तो साध संगत महाराज ने एक गल बड़ी क्लीयर इस हुक्म के अंदर आखी। सतगुरु जी कहते भी वाहिगुरू तां हिरदे च वसदा जे अंदरों मैं खत्म होवे, जे अंदरों हंकार खत्म होवे। जिन्नी देर हंकार खत्म नहीं हुंदा उन्नी देर परमेश्वर हिरदे अंदर नहीं टिक रहा। हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै एक ठाएं। एक जगह टिकाणा दोनों का नहीं हो सकता। साध संगत पहला अपने आप नाल लड़ना पैना है, पहला अपने आप नूं जितना पएगा। ते उदों जित सकांगे जदों सानूं आत्म बल मिले। आत्म बल किवें मिलेगा? जदों साडे अंदर हर रंग चढ़ेगा। तो दोनों चीज़ां ओत पोत ने जी। निशाना क्लीयर होवे ते आत्म विश्वास आत्म बल मिल जाता है। हुण निशाना की है? पहला अपने आप को जितना। जिन्हों एक मुहावरे वांग शब्द प्रचलित हो गया, मुहावरे वांग, मन जीता जग जीता। पर फर्क इन्ना का भी असी दीवारां दे उत्ते ते लिखिया बहुत थावां ते मिलता है, गुरुद्वारियां च भी मिलता है, कदी कदी स्कूलों च भी मिलता हुंदा सी, पर दिलों उत्ते नहीं लिख सके, जिंदगी के अमल विच नहीं लिख सके। साध संगत दाता जी ने साडे उत्ते रहमत की है, बख्शिश की है। साडे सुभाअ दे अंदर तब्दीली किवें आएगी? जन्मां जन्मां दे संस्कार जिहड़े नाल चुक्की फिरदे आ किवें मिटणगे? सारियां गल्लां दे भेद सच्चे पातशाह जी ने अज दे इस शब्द के अंदर खोले है। महाराज कहते भी वड्डी बदकिस्मती ये है भी मनुख नूं प्रतीत नहीं है। सारियां नूं हीरे मिल रहे हैं, पर प्रतीत उन्होंने है जिन्हों परख है, कदर उन्होंने है जिन्हों इस गल की समझ है कि ये अनमोल वस्तु है, जिहदे वास्ते जिवें सधारण दुनिया दीयां गल्लां ने उवें ये गल्लां ने, वो कभी भी नहीं सामभदा जी। जिवें बाकी गीटे पत्थर पे आ, वो कहंदा ये भी पत्थर ही ने, पर जिन्हों परख है उन्होंने प्रतीत है। वो कहंदा नहीं ये पत्थर नहीं है, ये हीरे है, ये लाल है। बाबा कबीर साहब ने बड़े कमाल की गल कही भी कीता की जावे, बचन ते है जिंदगी नूं बदलण वाले, जुग पलटन वाले, पर सुनन वाले ने इदां ही सुनिया जिवें कोई दुनिया का गीत सुनदा सी। साज बड़ा सोहना है, आवाज़ बड़ी सोहनी है, धुन बड़ी सोहनी है, आलाप बड़ा सोहना है। सारी सुरत साज नाल जुड़ी सी, आवाज़ नाल जुड़ी सी। इस पासे ध्यान केंद्रित दिया
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਗੀਤ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਝੂਮ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਖਿੱਧ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਤੁਰਦਾ, ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲਾ। ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੰਡੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੱਖੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਲੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾ ਚੱਖੀ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਪੈਰ ਪੁੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਛੱਡ, ਇਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਜਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਹਿਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਰਹਿਤ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਆਚਾਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਪੱਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾ ਲੱਗੋ ਭਾਓ। ਨਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਆਇਆ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂਘ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਤਾਂਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਛੱਡੋ, ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਗੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਤ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਛੱਡੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਨਾ ਲੱਗੋ ਭਾਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਚੇਤਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲੇਟਿਆਂ ਵੀ ਚੇਤਾ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੀਜੈ, ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਣ ਸੋਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਜ ਨਾ ਲੱਗੋ ਭਾਓ, ਭਾਓ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਹੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਠ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਓ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਓ ਕਰਕੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਮੱਥਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਓ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੰਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਧੀਰਮਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਟੇਕ ਰਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਓ ਹੈ, ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੱਕਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਨ ਹੱਠ ਜੋ ਕਮਾਵੈ, ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ। ਬਗਲ ਜਿਉਂ ਧਿਆਨ ਲਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਜਾਗੇਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗੀ। ਜੇ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਉ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗੀ। ਚੇਤਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਲੱਗੋ ਭਾਉ। ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ। ਵੇਖੋ, ਦਵਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਦਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਕਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਜਾ ਤੇ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਥੜੇ ਢਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੜੇ ਬਣਾ ਦੇ
ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਈ ਚਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੜੇ ਢਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਈ ਚਾਈ ਢਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਕਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਰਾਮਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ 5-4 ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਓੜਕ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੀਏ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਰ ਕਰਮ 'ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਚਾਅ ਆਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਸ ਚੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਠ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਨਿਭੇਗਾ ਜੀ। ਹੱਠ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੱਠ ਤੇ ਓੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੱਠ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੱਠ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਜੀ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ। ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨ ਹੱਠ ਭੇਖ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਬਚਨ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿ। ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਡਿਊਟੀ, ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਕਥਾ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਣ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਗਾਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਗਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਅ, ਪ੍ਰੇਮ, ਰਸ, ਅਮਾਹ, ਗਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਮਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ। ਸਾਧ ਮਤਲਬ ਰਸ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਿੱਚੜ ਲਵੇਰੀ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7, 8, 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਗਾਂ ਮੱਝ ਨੇ ਚੰਬੜਿਆ ਰਵੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਦੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਹਦਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ 'ਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵ ਸਾਧੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਆ ਬਈ, ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ, ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ।
ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੈ ਮੂੜਾ, ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੈ, ਮੂਰਖਾ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ, ਨਿਜ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ। ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹ ਚਮੜੀ? ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੱਥ ਬਾਹਾਂ ਬਾਡੀ? ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ। ਜਾਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੋਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੈ ਮੂੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜੱਡ ਉਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂੜ ਉਹ, ਮੂਰਖ ਉਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਪਛਾਣ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਸਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ? ਪਛਾਣ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣੈ ਮੂੜਾ। ਅਵਰਾ ਆਖ ਦੁਖਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਪਰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਾ ਗਈਆ, ਅੰਧੇ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਢੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਡ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਠੂੰਆਂ, ਕਦੀ ਸੱਪ, ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਗਜਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਉਹ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਚੰਚਲ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਸਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਗਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਹਿਜ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਵੇਖੇ ਵੀਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਬੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ। ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੁਭਾਅ ਜੀ। ਮਨ ਸੁਖ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸੀ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਸੁਖ ਆ ਚੌਪੜ ਖੇਡੀਏ, ਮੁਜਰੇ ਵੇਖੀਏ, ਪਿਆਲੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ? ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਦਕਿਸਮਤਾ
ਤੇਰਾ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਲਤੀ ਸੁਭਾਅ, ਚੰਚਲ ਸੁਭਾਅ, ਵਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਆ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਾ ਗਈ ਆ, ਅੰਧੇ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਚੋਟਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭੰਨ ਨਾ ਘੜਿਓ। ਕਮਾਲ ਵਚਨ ਜੀ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਖੋਟ ਸਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਆ, ਰੱਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੱਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਸਾੜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿਹਾ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਗਹਿਣੇ ਘੜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਹਾਰ ਔਜ਼ਾਰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਕੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਆਹਰਣ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਟਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ, ਗਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਡੇਵਾਂ ਕਪਾਹ ਵੇਲਣੇ 'ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ, ਵਡੇਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਪਾਹ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਪਾਹ ਤੁੰਬਾ ਪਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਤ ਕੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਲਣੇ 'ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗੁੜ ਦੀ। ਕੁਲਾੜੀ 'ਚੋਂ ਦੀ, ਵੇਲਣੇ 'ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਸੜਦਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਬਣਦਾ। ਘੜ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਲਾ ਕੇ, ਗੁੰਨ ਕੇ। ਉਹ ਮਿਕਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਢਲਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾਤਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਨ ਆਇਆ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਭੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਆ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਜੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੋਲੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਂ, ਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਪੂਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਡ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਭੋਲੀ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਭੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕਿਹੜੀ ਠੱਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁੱਕ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਲਟਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਕੁੰਡਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਮਾ ਵਰਗਾ ਡਰ ਆ ਵੀ ਹਾਏ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇਪਣ ਵਾਲਾ ਭੈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ। ਧੰਨ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ, ਭੈਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਜਾ ਹੋਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਜਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਲੱਜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਗਾਤਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਹੈ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਆਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਹੇਠ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਯਕੀਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਰਬੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਉੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਬਲਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਬਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਭਈ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਚਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭੰਨ ਨਾ ਘੜਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਚਤਰ, ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਰੋੜ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੱਚ ਕੌਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੋਹਰੇ ਧਰਿਆ ਨਾ, ਸਿਰ ਕੱਚ ਕੌਲ ਬਣਾ, ਹੱਥ ਲੀਤਾ, ਪੜਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਟੁੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਨ ਤੁਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਭਰਿਆ ਦੇਖ ਅਫਰਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪੰਡਤ ਹੋਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੱਚ ਕੌਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੋਹਰੇ ਧਰਿਆ, ਤੇ ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਰ ਉਸ ਪਲਟਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਕਰਮ, ਜਾਤ ਸਭ ਨਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭੰਨ ਨਾ ਘੜਿਓ, ਰਹਿ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਆਰਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਘੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਦਸੂਰਤ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੋਟ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੀ ਖੋਟ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੂਰ ਝੜਦਾ ਨਾ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੋਹਾ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਨੂਰ ਝੜਦਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਫੌਲਾਦ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਫੌਲਾਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਸਹਿਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਨ ਦਿਨ ਸਹਿਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੇ ਰੂਲਸ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ।
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰੇਂਗਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਰੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜੰਮ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਆਂਦਿਨ ਸਹਿਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅੰਤਰ ਸਭਲਾ। ਸੱਸਾ ਬੱਬਾ ਤੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸਭਲਾ, ਬਲ ਸਹਿਤ। ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅੰਤਰ ਸਭਲਾ। ਨਿਤ ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ, ਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਸਮਾਂ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ। ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਿਤ ਧੰਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਤੇ ਵਿਹਾਏ। ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਰਨ, ਇਹ ਗਿਣਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਰਨ ਕਾਰ ਦੇਖਤ ਸੁਣ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਚਰਨ ਮਤਲਬ ਪੈਰ, ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਹੱਥ, ਦੇਖਤ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਰਿਆ 30 40 50 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ। ਰੱਜ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਰੱਜੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਨ ਕਾਰ ਦੇਖਤ ਸੁਣ ਥੱਕੇ, ਦੇਹ ਮੁੱਕੇ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਜਾਣ ਪਰ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਥੱਕ ਜਾਣ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੂੜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਨਿਸਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਚੱਲ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਮੀਠਾ, ਜਿਤ ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਭੱਜੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਤੂੰ ਤਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀਏ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ, ਤਾਂ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਆਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਲ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦਾ ਮਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਸਾ ਮਰੋ ਜਦ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ, ਉਸ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਦਨ ਇੱਥੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ, ਤਾਂ ਮੁਖ ਅੰਤਰ। ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਹ ਹੈ ਛੁੱਟਣ ਦਾਰਾ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਦਾ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕਿਆ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਉਹ ਮਿਟਾ ਲਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਗੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਮੂੜੇ, ਗਤ ਮਤ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਏ।
ਆ ਮੈਪ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਗਤ ਮਤ ਸ਼ਬਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਡੋਬਦੇ ਆ ਨਾ ਬੋਤਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਮਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਹਵਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਸਿੱਧੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡੋਬਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਅਕਲਾਂ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਐ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਦਾ ਸਹਿਸਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਾ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਏ ਦਿਆਂ ਕਿਵ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀਐ। ਕਿਵੇਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਉਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ, ਨਿਤ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਮੂੰਹ ਜੋੜੀਐ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਜੋੜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਜੋੜ ਗੱਲਾਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕਰ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜ। ਤਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਏ ਦਿਆਂ ਕਿਵ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀਐ। ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ, ਨਿਤ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਮੂੰਹ ਜੋੜੀਐ। ਸਭ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਰੋਗ ਗਏ ਹਰ ਸੇਵਕ ਕੇ, ਸਭ ਜਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੀਐ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਰਿਆ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਜਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੀਐ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਆ ਹਰ ਭਗਤ। ਹਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮੂੰਹ ਡਿਠੈ, ਜਗਤ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋੜੀਐ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਰੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਪ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰਨ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ
ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਨਾ